We had a good service on Friday. We did have some people come, good number of people, and we spent a lot of time worshiping, praying. It was amazing. I have a friend who's a missionary. He's a missionary in Lebanon right now. He had to come out of China because of a lot of stuff, but he's a missionary in Lebanon, and he came back, and we got to worship, pray for each other. God's presence was so strong. I have to say, we're going to do it again. We're going to do it again, and I'm looking forward to it. But I want to read from John 12, 23 through 27, and it says this. Jesus replied, "The hour has come for the Son of Man to be glorified. Very truly, I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Anyone who loves their life will lose it, while anyone who hates their life in this world will keep it for eternal life. Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. Now my soul is troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour? No, it was for this very reason I came to this hour. Father, glorify your name." Can you say amen? Amen. All right. Okay. We have to understand today is Resurrection Sunday. But we also have to understand that we don't have resurrection unless we have death. Unless we have the cross. See, in order for these two go hand in hand, they're not separate in itself. There's two sides of a coin. Death and then resurrection. And if you understand the crucifixion was one of the most horrific ways to die for a criminal. It was for a criminal. And yet Jesus went to the cross. And if you understand what took place, there was a lot of times when this crucifixion took place, there was what's called a scourging. They had these hooks of metal that were glued to glass, and this whip and this handle, and it would literally rip into the skin of people and literally just rip it out. This was the crucifixion that Jesus went through. He was verbally abused. He was beaten with rods. He was spit on. Food was thrown at him. He was shamed. He had to carry a cross. I weigh about 165. Okay, he had to carry a wooden cross that weighed about that much and carry it very, very far to the point he was exhausted, bleeding. So this was the crucifixion. See, without this, there is no resurrection. We can't celebrate the resurrection without death. And that's what God did for us, for you, and all of humanity. Jesus died for you and for me. This cross is critical to resurrection. Are you with me? Can you say amen? See, we need to understand this cross was more than that. That's why we have amazing grace. This grace of God that God has poured out to you and this generation and to your children. I want to say to you, this cross represents so much more. It's so awesome that we can bring our sins before the cross and His blood covers all of it. That this cross, because of Him, that we can bring all our failures before Him and He can resurrect those things in our lives. He is so amazing. See, it's because of His cross. If you get a chance, I encourage you as a family, go see Jesus Revolution. Great movie. Based on a Calvary Chapel movement, Chuck Smith. A lot of the hippies with long hair, and they would come to church bare feet. And some of the people didn't like that, but they were seeking truth and they were seeking God. Sometimes they came in shabby clothes, but they wanted and they were hungry for God. I encourage you to watch it. But one of the focus characters
was a guy named Greg Laurie. I studied their ministry. I understood it just deeply. God began to move. And one of the things, Greg Laurie, who has a church of probably 10,000 or more members, he came out of a past. He came out of a past where his mom married 7 times and divorced 7 times. Here is a kid who was on pot and drugs, that he had no direction in life, and God encountered him because of the cross of Christ and what he did. That this young man, God took hold of his past and said, I want to use you to do great things. That is who I am. A mighty God who can do amazing things. See, if the seed would die, same thing. Christ died for us. But one life, if it would just surrender to God and watch what he can do through that young man and young woman. That is who God is. And that's why I continue to do what I do, because of what he did for you and for me. The death, resurrection. He is risen. Amen? Amen. Let's pray. Dear Lord, thank you for this day. Lord, we are reminded of what you've done on that cross. But Lord, we continue to look at how good and how great and how loving you are. Thank you for your love and your grace, and we forget every day of all that you've done. I give you praise, I give you thanks. Work in this generation. They're hungry, Lord. They're seeking. They're also lost. So once again we ask, move in this generation like never before. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. 부활의 아침에 하나님께 주시는 귀한 말씀 제가 공독해 드립니다. 요한복음 20장 19절부터 23절까지 말씀. 요한복음 20장 19절부터 23절까지 말씀 제가 공독해 드립니다. 이날 곧 안식 후 첫날 저녁 때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳의 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라. 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 이 말씀을 하시고 그들을 향하여 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라. 너희가 누구의 죄든지 사하면 사여질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라. 아멘. 지난번 큰 지진이 일어난 데가 투르키예라고 하는 곳이죠. 투르키예의 옛 이름이 뭔지 아세요? 터키라고 그러죠. 터키. 그 투르키예의 개신교, 그러니까 오늘 우리가 드리는 이 교회, 이런 교회가 있을까 없을까? 터키는 바울이 많은 교회들을 세운 곳이에요. 바울이 초창기 전도했을 때 가장 많이 방문하고 가장 집중적으로 교회를 세운 곳이 터키예요. 왜냐하면 터키를 통해서 유럽으로 가거든요. 근데 지금의 그 튀르키예의 교회는 딱 하나 있어요. 안디옥 광림교회. 그러니까 한국의 광림교회라고 하는 곳에서 터키 정부에게 허가를 받고 교회 하나를 세웠어요. 그래서 안디옥 광림교회. 근데 그 교회가 이제 지난 지진으로 무너졌죠. 그래서 그걸 지금 새롭게 복원하는
그런 일들을 하고 있는데 하여튼 터키에서 이 전도하기가 그렇게 어려워요. 근데 터키에서 이제 예수님을 전한 어떤 선교사님이 거기 터키 있는 많은 분들에게 예수님의 부활을 이제 설명하려고 하는 거예요. 그래서 거기 있는 사람들에게 그렇게 묻습니다. 나는 지금 여행을 하고 있습니다. 근데 내가 모르는 길을 만나는데 두 갈래 길입니다. 근데 어디로 가야 할지 모르고 어디로 가야 내가 원하는 내가 목적한 곳을 도달할지 모릅니다. 그래서 누구한테 물어보려고 하는데 두 사람이 나타납니다. 한 사람은 살아있는 사람이고 한 사람은 죽어있는 사람입니다. 여러분 같으면 이 두 사람 중에 누구에게 길을 물을까요? 누구에게 길을 묻겠습니까? 그렇게 질문했다고요. 그러니까 사람들이 다 아니 죽은 사람한테 무슨 길을 묻냐고 살아있는 사람한테 길을 묻지. 그러니까 그 사람이 그렇게 대답합니다. 예수님은 죽지 않고 여전히 살아계십니다. 그러나 그 어떤 사람도 그 어떤 종교의 지도자도 지금 다 죽어 있습니다. 예수님이 길이요 진리요 생명이라고 말씀해 주셨습니다. 그분이 살아계시고 그분 따라가면 우리도 영원히 살 수 있습니다. 그렇게 기독교의 부활과 진리를 설명했다고 해요. 오늘은 예수님이 다시 사셨습니다. 예수님이 사셨다고 하는 이야기는 예수님이 단지 육체적으로 죽었다가 다시 소생했다고 하는 의미 이상을 가지고 있습니다. 부활은 뭘 보여주는 거냐면 하나님의 능력을 보여주는 겁니다. 이 세상의 그 어떤 것도 우리 주 되신 예수님을 이길 수 없고 죽일 수 없다고 하는 사실을 보여주고 있는 겁니다. 그리고 오늘날 그 부활을 믿고 살아가는 우리에게도 여전히 동일한 부활의 능력과 부활의 승리를 경험하게 된다고 하는 사실을 우리에게 말씀하고 있는 거예요. 그래서 기독교라고 하는 종교는 교회의 역사는 부활이라고 하는 것을 빼놓으면 기독교 종교와 기독교의 역사는 결국 시작되지도 않았어요. 그래서 기독교는 어디에 기초한 거냐면 부활이라고 하는 것에 기초하고 있는 것이죠. 오늘 우리가 썬데이 주일이라고 하면서 예배드리는 오늘이 부활한 날을 기념하고 축하하면서 드리는 날인 거예요. 오늘 우리가 읽은 본문 요한복음 20장 19절부터 23절까지 말씀에 보면 예수님이 부활하시고 나서 제자들을 방문합니다. 오늘 성경에 19절 이렇게 되어 있습니다. 이날 곧 안식 후 첫날, 유대인의 안식일이 토요일이 끝나잖아요. 안식 후 첫날, 그러니까 오늘의 주일 썬데이 저녁 때에 제자들이 유대인들이 두려워서 다 문을 걸어 잠그고 모여 있는 거예요. 그때 예수님께서 그들 가운데 찾아가시고 방문해 주십니다. 그리고 그 제자들에게 인사를 건넵니다. 너희에게 평화가 있을지어다. 샬롬. 부활한 주님이 처음 제자들을 찾아가서 샬롬 그럽니다. 참 사랑과 자비가 넘치는 예수님의 모습이에요. 예수님이 십자가 돌아가실 때 다 뿔뿔이 흩어지고 다 배반했던 사람들인데 그들을 처음 만나서 그들에게 첫 번째 한 이야기가 뭐냐면 샬롬, 평강이 있을지어다. 그렇게 인사를 건넵니다. 참으로 대단하고 위대한 예수님의 모습입니다. 그런데 오늘 본문을 쭉 읽다 보면 더 위대한 것은 어쩌면 우리가 이해하기 쉽지 않은 것은 21절에 있습니다. 예수께서 그 제자들에게 이렇게 얘기합니다. 너희에게 다시 평강이 있을지어다. 21절 보니까 그렇게 얘기합니다. 그리고는 이렇게 얘기합니다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 다 같이 한번 읽어볼까요? 다 같이 시작. 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다.
아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 하나님이 예수님을 이 땅에 보내신 것처럼 지금 예수님은 제자들을 뭐라고 하냐면 내가 너희들을 세상 가운데 보내노라. 누구를 보낸다고 하는 것은 그 사람들에 대한 신뢰가 있어야 합니다. 잘못 보내면, 그리고 잘못된 사람을 뽑고 선택해서 보내면 보낸 사람의 뜻이 왜곡이 돼요. 제대로 전달이 되지 않아요. 더 나아가서는 그 사람 때문에 보낸 사람이 창피함을 당하고 수치를 당할 수도 있습니다. 그래서 대표를 뽑으려면, 나를 대신해서 누구를 보내려고 그러면 믿음직스러운 사람, 신뢰할 만한 사람, 그리고 능력 있는 사람을 선택해서 사명을 주고 그들을 보내야 하는 것입니다. 그래서 하나님이 예수님을 택해서 세상 가운데 보낸 것은 충분히 이해가 되고 충분히 납득이 가는 그런 행위입니다. 왜? 예수님은 하나님과 동일하니까. 하나님이 가지고 있는 인격과 성품을 그대로 간직하고 있으니까. 하나님이 가지고 있는 능력을 그대로 예수님도 가지고 있으니까 하나님이 예수님을 이 땅에 보내실 때는 정말 신뢰를 가지고 당연히 예수님을 이 땅에 보내셨을 거예요. 근데 오늘 본문에 보면 아버지께서, 하나님께서 나를 이 땅에 보내신 것처럼 나도 너희를 세상 가운데 보낸다라고 하는 이 사명의 선언은 어쩌면 상식적이지 않고 어쩌면 굉장히 불합리한 그런 명령인 것처럼 보입니다. 오늘 저희 예수님이 보내겠다고 하는 너희라고 하는 그 예수님의 제자들은 지금 어떻습니까? 그 예수님의 제자들의 상태가 어떻습니까? 오늘 우리가 아까 읽었지만 이 제자들이 뭐 하고 있어요? 두려워서 떨고 있고 방문을 다 잠가 놓고 있는 거예요. 예전에 예수님을 따를 때 제자들에게 내가 너희를 세상 가운데 보낸다고 똑같은 사명을 그들에게 허락해 주셨습니다. 그때는 그럴 수 있습니다. 그러나 지금은 아닙니다. 왜? 지금은 3, 4일 전에 예수님을 모른다고 부인했던 사람들이에요. 예수님 때문에 실망하고 절망하고 좌절한 사람들이에요. 예수님을 배신했던 사람들이에요. 예수님 십자가 진다고 하는 사건 때문에 두려워서 뿔뿔이 흩어졌고 도망간 사람들이에요. 그런 사람들을 택해서 내가 너를 세상 가운데 보낸다라고 감히 이야기할 수 있냐? 이런 사람들을 보내면 안 되고, 이런 사람을 선택해서 내가 하나님이 나를 보낸 것처럼 나도 너희를 보낸다고 이렇게 당당하고 자신 있고 확신에 차게 말씀할 이유가 없는 거예요. 그런데 오늘 예수님은 한치의 의심이 없어요. 오늘 성경에 보니까 예수님이 의심하지 않아요. 진짜 확신에 가득 차 있고 아주 당당하게 얘기하는 거예요. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 주저함이 없어요. 그 제자들을 보면서 한치의 의심도 없어요. 얼마나 자신감이 넘치는지 몰라. 100%의 자신감이에요. 저는 이 본문을 묵상하면서 이런 자신감이 어디서 나오는가? 이런 자신감을 뭐라고 그래? 한국 사람들은 근거 없는 자신감이라고 그래. 근거 없는 자신감. 근데 오늘 본문을 묵상하면서 깨닫는 건 뭐냐면, 오늘 우리가 읽은 본문 20절에 있는 말씀이에요. 예수님이 제자들에게 인사를 해요. 너에게 평강이 있을지어다. 그러면서 인사한 다음에 바로 뭐라고 하냐면, 인사하고 나서 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라. 예수님의 손과 예수님의 옆구리를 제자들에게 보여주시는 거예요. 그 손과 옆구리는 뭐예요? 못 박힌 손, 창에 찔린 옆구리. 그 못 박힌 손과 옆구리가 보여주는 건 뭐예요? 예수님이 십자가에서 달려 돌아가셨다가 다시 사셨다고 하는 거예요. 이 상처들은 거룩한 상처인 거예요.
제자들을 위한 사랑의 상처인 거예요. 하나님의 뜻을 온전히 이루기 위한 거룩한 상처들을 보여주는 거예요. 그걸 보여주는 이유는 뭐냐면 내가 이렇게 죽었지만 다시 살아서 다시 부활해서 너희들 앞에 있다라고 하는 것을 제자들에게 보여주고 있는 것이죠. 예수님은 확신하고 있는 거예요. 아무리 두려워 떨고 있는 제자들이다 할지라도, 아무리 배신하고 도망간 사람들이다 할지라도 부활한 날을 보면, 부활한 날을 만나면 그들은 달라질 거다. 100% 달라질 거다. 의심하던 사람들이 확신에 가득 찰 거고, 두려워하던 사람들이 기뻐할 거고, 절망감과 죄책감에 빠져있던 사람들이 당당하게 일어나는 놀라운 역사가 나타날 것이다. 부활한 주님을 만나고 부활한 주님의 모습을 보면 더 이상 그들이 목숨 때문에, 생명 때문에 벌벌 떨거나 숨지 않을 것이다. 예수님은 확신하고 있는 거예요. 그래서 예수님은 부활하신 후에 오늘 말씀처럼 제자들을 찾아가셔서 자기의 손과 자기의 찬자국을 그들에게 보여주고 있는 것이죠. 예수님의 이러한 확신은 맞았어요. 예수님의 이러한 확신은 근거 없는 게 아니라 분명한 근거와 이유가 있었어요. 부활한 주님을 만나고 부활한 주님을 본 사람들은 달라졌어요. 100% 달라졌어요. 180도 변화됐어요. 이 부활한 주님을 만나고 나서 그 어떤 제자들도 두려워했다고 하는 이야기가 성경에 없어요. 이 부활한 주님을 만나고 나서 그들이 죽음 앞에서 벌벌 떨었다는 이야기가 없어요. 이 부활한 주님을 만나고 나서 제자들은 예수님을 배반하거나 예수님 곁을 도망갔다고 하는 이야기가 없어요. 단 한 사람도. 부활한 주님을 만나고 부활한 주님을 보니 제자들은 완전히 달라졌어요. 이제는 부활한 주님을 만났다고 하는 것, 예수님이 다시 사셨다고 하는 것, 그것 하나로 끝나는 게 아니라, 그렇구나, 우리가 따랐던 예수님은 진짜구나, 우리가 믿었던 예수님은 정말 하나님의 아들이구나, 예수님이 살았다면 우리도 살 수 있구나, 예수님이 살았다고 하는 것은 이제는 새로운 세계의 시작이구나. 나는 이제 더 이상 두려워하거나 나는 더 이상 이 세상에 연연할 필요가 없구나. 내가 더 이상 이 세상에 발목이 잡힌 인생이 아니라, 내가 더 이상 어둠 속에 갇혀있는 인생이 아니라 주님 부활했듯이 나도 이제 빛의 자녀답게, 빛의 백성답게 살아갈 수 있는 거구나 라고 하는 확신과 믿음이 제자들에게 생기게 되었던 거예요. 이걸 뭐라고 하냐면 부활의 믿음이라고 해요. 부활의 능력을 믿는 믿음인 것이죠. 이것이 교회를 만들었고 오늘날 전 세계의 기독교를 시작하게 했고 오늘도 여전히 교회와 성도들이 가지고 있는 능력이고 파워인 거예요. 2023년 부활주의를 맞이하는 오늘 여기 있는 저와 여러분들에게도 예수님은 동일한 확신을 가지고 계십니다. 오늘 우리들에게도 예수님은 똑같은 신뢰를 갖고 있는 겁니다. 여러분이 지금 어떤 형편과 상황 속에 있는지 상관없습니다. 여러분의 마음이 두렵든지 걱정과 근심이 가득 차든지 여러분 가운데 부정적인 생각들과 그런 일들이 여러분을 둘러싸 있든지 상관없습니다.
여러분 앞에 놓여 있는 여러 가지 문제들이 다양할 겁니다. 그러나 그것과 상관없습니다. 분명히 주님은 오늘도 확신을 가지고 있습니다. 100% 분명한 신뢰를 가지고 있습니다. 오늘도 동일하게 부활한 주님을 만나면, 부활한 주님을 보게 되고 부활한 주님의 음성을 듣게 되면 제자들이 변화되었던 것처럼 오늘 우리들도 변화될 수 있는 겁니다. 새로운 세계를 살아갈 수 있는 겁니다. 그래서 바울은 그렇게 고백합니다. 나는 부활한 주님을 육체적으로 만난 적은 없지만 내가 환상 가운데 주님의 음성, 부활한 주님의 음성을 들었습니다. 정말 주님은 살아계십니다. 정말 주님은 부활하셨습니다. 만약 예수님이 부활했다고 하는 사실을 우리가 믿지 못하면 우리가 지금 믿는 모든 것들은 다 헛된 것입니다. 만약 예수님이 부활했다고 하는 사실을 우리가 믿고 살아가지 않는다면 이 세상 가운데 우리가 가장 불쌍한 사람들입니다. 예수님을 통해서 다시 사는 역사, 다시 사는 은혜, 새로운 세계를 살아가는 그런 능력이 우리 가운데 임하지 아니하면 이 땅에서 살아가는 그 삶은 정말 아무것도 아닙니다. 그렇게 그는 고백하고 있는 것이죠. 재밌는 얘기가 있습니다. 옛날 하용조 목사님이 연예인 교회를 세웠습니다. 연예인들이 신앙생활하고 믿음생활하기가 쉽지 않습니다. 그들의 삶이. 그래서 이 하용조 목사님이 성경 공부를 이제 몇몇 연예인들을 모아놓고 가르치기 시작합니다. 그러면서 부활하신 예수님께서 제자들이 모인 곳에 나타나는 그런 오늘 우리가 읽은 본문이죠. 그런 말씀의 장면을 공부하게 되었습니다. 그래서 목사님이 이렇게 묻습니다. 거기 있는 연예인들한테 부활하신 예수님께서 제자들 앞에 나타나 맨 처음 하신 말씀이 뭔가요? 부활하신 예수님이 제자들 모여있는 곳에서 제일 먼저 한 말씀이 뭐예요? 평안이 있을지어다. 샬롬. 우리는 알잖아요. 근데 연예인들이 공부를 안 해온 거야. 그러니까 뭔지 모르는 거야. 그러니까 다들 눈치만 보고 있는 거야. 뭐라고 했지? 그러고 있는데 한 사람이 손을 들고 벌떡 일어납니다. 그리고 이렇게 좀비처럼 이렇게 합니다. 그러면서 뭐라고 하냐면 예수님이 이렇게 얘기했다는 거야. 얘들아, 너희들은 나 보이냐? 이랬다는 거예요. 그렇게 얘기한 사람이 누구겠어요? 구봉서 장로. 재밌는 얘기인데 그 속에 뼈가 있어요. 야, 나 보이냐? 오늘 예수님이 저에게 말씀하시는 거예요. 부활한 나 보이니? 부활한 나를 믿니? 우리의 삶이 어떤 두려움과 걱정 가운데서 벗어나려면 부활한 주님을 간절히 사모하십시오. 내 삶이 새로워지길 원한다면, 내 자녀들이 새로워지고 내 가족이 새로워지길 원한다면 부활한 주님을 뵙기 위해 간절히 기도하십시오. 나에게 정말 하나님의 은혜가 필요하다면, 내 삶 속에 하나님의 능력이 필요하다면, 어둠과 죽음 때문에 내가 지금 두렵고 떤다면 부활한 주님, 그분을 만날 수 있는 은혜를 달라고 주님 앞에 사모하시기 바랍니다. 그리고 그 부활한 주님이 내 삶 가운데 임하시면 나는 변화되고 달라지고 능력의 사람으로, 위대한 사람으로, 하나님의 사명의 사람으로 새로워진다고 하는 사실을 믿고 나아가는 그런 저와 여러분 모두가 되길 간절히 축원합니다. 부활 아침에 우리에게 부활의 주님, 이 세상의 그 어떤 것보다, 왜냐하면 그 부활의 주님이 이 세상의 모든 어두움을 다 물리치는 승리의 능력이고 승리의 힘이기 때문입니다. 그 부활한 주님을 사모하며 그 부활한 주님의 능력과 승리를 체험하고 경험하는 그런 여러분 모두가 되길 간절히
축원합니다. 아멘. 다 기도하겠습니다. 하나님, 벌벌 떨고 있는 제자들이 부활한 주님을 만나고 보고 나서 완전히 달라집니다. 그 어떤 것도 두려워하지 않습니다. 세상에 그 누구도 그들을 감당할 수가 없습니다. 그들이 얼마나 지혜롭고, 그들이 얼마나 능력 있고, 그들이 얼마나 담대하고, 그들이 얼마나 평강 가운데 살아가는지. 오늘 2023년 부활의 아침에 저희들도 그런 제자들처럼 변화되고 새로워지길 소원합니다. 부활의 주님, 우리를 불쌍히 여겨주시고 우리의 삶 가운데, 우리의 가정 가운데, 우리의 자녀들 가운데 임하여 주시옵소서. 부활한 주님을 보게 하시고, 부활한 주님을 만나게 하시고, 부활한 주님의 음성을 듣게 하시고, 부활한 주님을 경험하는 은혜가 우리 가운데 넘치게 하여 주시옵소서. 그래서 부활의 능력과 부활의 소망으로 살게 하시옵소서. 육체를 가지고 사는 인생이 아니라, 세상을 바라보며 사는 인생이 아니라 하나님을 바라보고 하나님의 영광과 승리를 사모하며 살아가는, 그것이 우리의 삶의 소망인 것을 고백하며 사는 그런 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 여전히 부활하셔서 살아계신 주님 감사를 드리오며 예수 그리스도 이름으로 기도드렸사옵나이다. 아멘. 우리 다같이 찬송가 165장